Le présent simple est الحاضر البسيط. Le présent simple هو درسنا لليوم. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de la langue française, 5e année primaire. Aujourd'hui, nous allons parler du présent simple. Bonjour et bienvenue. Encore une fois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le présent simple. Le présent simple أو الحاضر البسيط. مرحبا وأهلا وسهلا مرة ثانية. درسنا اليوم سيكون بعنوان الحاضر البسيط. Bonjour pour la 3e fois. Aujourd'hui, nous allons voir un point de grammaire fondamental. اليوم سنتعرف على نقطة أساسية في القواعد والتصريف. القواعد والتصريف وهي عبارة عن la grammaire وتعني القواعد والتصريف. وحتى في اللغة الفرنسية أو la langue française. Le présent simple. Le présent simple أي زمن الحاضر البسيط. نستطيع أيضا أن نقول le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Je commence par l'auxiliaire ou le verbe être. أبدأ بالفعل أو الفعل المساعد être. كما نعرف بأن هناك فعلين يطلق عليهما اسم العمود الفقري للغة الفرنسية وهما فعلين معروفين هما le verbe être ou l'auxiliaire être و le verbe avoir ولهذا أطلق عليهما اسم الأفعال المساعدة. نستطيع أن نقول le verbe être أي الفعل يكون أو l'auxiliaire être وتعني الفعل المساعد يكون أو le verbe avoir أي الفعل يملك avoir تعني يملك أو l'auxiliaire avoir أي الفعل المساعد يملك أي يملك ذاك الشيء. Le présent simple أي زمن الحاضر البسيط أو le présent de l'indicatif. Le verbe être أو الفعل المساعد يكون. Voici la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. ها هو تصريف الفعل يكون في زمن الحاضر البسيط. لدينا je suis, tu es, il, elle au singulier et, nous sommes, vous êtes et à la fin في الأخير il, elle sont. أي أنا أكون أنت تكون هو هي في المفرد. هو يكون هي تكون نحن نكون هم يكونون il et elle هو وهي في الجمع تصبح هم هن يكونون. Nous avons un exemple. لدينا مثال. Exemple. Je suis un scientifique. Je suis un scientifique. وتعني أنا علمي أي مجالي العلم. أنا علمي أو أنا عالم. Je suis un scientifique. هنا لدينا الفعل يكون أو l'auxiliaire être. Je suis un scientifique. Le verbe ou l'auxiliaire être. Suis, c'est le verbe être conjugué à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. الفعل هنا أو الفعل يكون هنا مصرف مع الضمير الأول للمفرد
ضمير المفرد الأول في زمن الحاضر البسيط. Je suis un scientifique. لا نزال في نفس الزمن وهو le présent simple أي زمن الحاضر البسيط أو le présent de l'indicatif. الآن voici la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, j'ai, tu as, il ou elle au singulier وتعني هو أو هي في المفرد. A, il ou elle au singulier a, j'ai, tu as, il ou elle a. Nous avons, vous avez, nous avons et vous avez. Il ou elle au pluriel أي هو وهي في الجمع تصبح هم وهن. La liaison il ou elle au pluriel sont. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons. La liaison vous avez. La même chose. Il ou elle au pluriel et الجمع هم هن sont. Dans la langue française, il y a 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. في اللغة الفرنسية لدينا 3 مجموعات. المجموعة الأولى، المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. Le troisième groupe. وكل فعل من الأفعال اللغة الفرنسية ينتمي إلى مجموعة معينة. مثلا المجموعة الأولى ينتمي إليها الأفعال التي تنتهي ب ER. C'est les verbes qui se terminent par ER. أي تنتمي للمجموعة الأولى الأفعال التي تنتهي ب ER وتقرأ وبالنسبة للمجموعة الثانية c'est les verbes qui se terminent par IR. هي الأفعال التي تنتهي ب IR هي التي تنتمي إلى المجموعة الثانية le deuxième groupe et le troisième groupe. Le troisième groupe أو المجموعة الثالثة نقول عنها irrégulier. ما معنى irrégulier؟ irrégulier وتعني غير منتظمة. غير منتظمة تعني أنها بلا قاعدة، ليس لها قاعدة محددة مثل المجموعة الأولى. مثلا المجموعة الأولى يجب أن يكون الفعل ينتهي ب ER ليكون ينتمي للمجموعة الأولى، والمجموعة الثانية يجب أن يكون ينتهي ب ER. أما المجموعة الثالثة فإيريغولير غير منتظمة وليس لها قاعدة. مثلا من الأفعال التي تكون في المجموعة الثالثة من نهايتها غ، واغ، إغ، درو، ER، IR، بالإضافة إلى بعض الحالات الخاصة. مثلا في المجموعة الأولى وهو le premier groupe sauf le verbe aller. عدا الفعل aller. aller نرى بأنه ينتهي ب ER لكنه لا ينتمي للمجموعة الأولى. وأيضا في المجموعة الثانية فيها حالات خاصة مثلا venir، devenir، revenir. المهم الآن le premier groupe المجموعة الأولى مثلا الأفعال التي لا تنتمي للمجموعة الأولى ولا للمجموعة الثانية نرميها في المجموعة الثالثة أي irrégulier غير منتظمة. Je commence par le premier groupe. أبدأ بالمجموعة الأولى. المجموعة الأولى أو المجموعة التي تنتهي ب ER qui se termine par ER أو الأفعال les verbes qui se terminent par ER. تصريف عندما نصرفها في زمن الحاضر البسيط النهايات ستكون
كالتالي: E, E, ES, ES, E, E, ES, E, ONS, ONS, EZ et finalement أخيرا ENT. لدينا النهايات E, ES, E, ONS, EZ et ENT. نبقى في نفس الزمن وهو le présent simple أي زمن الحاضر البسيط أو le présent de l'indicatif. exemple نعطي مثال. سابقا تعرفنا على المجموعة الأولى. الآن نعطي مثال. مثلا je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours أي أنا أعمل يوميا. هنا الفعل هو travail. Travail, c'est un verbe conjugué à la première personne du singulier au présent de l'indicatif أي travail مصرف في زمن حاضر البسيط مع pronom personnel أي مع ضمير شخصي وهو je. Je travaille tous les jours. هنا travail c'est un verbe نرمز له ب V أي فعل. الآن لدينا زمن الحاضر البسيط لا نزال في نفس الزمن أو le présent simple. Le verbe chanter أي الفعل يغني. C'est un verbe du premier groupe هو فعل من المجموعة الأولى. لنرى كيفية التصريف. Je c'est un pronom personnel أي ضمير شخصي. ثم chante je chante. ننزع الER ونعوضها بالنهايات التي تحدثنا عنها. je chante. ثم tu chantes. نزعنا الER ووضعنا ES. Tu chantes. Il ou elle chante avec E. Nous chantons. Nous chantons. Vous chantez. Et il ou elle au pluriel وتعني هو وهي في الجمع تصبح هن chante. أنا أغني أنت تغني هي أو هو يغني هي تغني نحن نغني أنتم تغنون. il ou elle avec S أي هم يغنون هن يغنين. الآن لدينا تحذير. les verbes en C ou G أو الأفعال التي تنتهي ب CER أو GER لنرى كيفية تصريفها. le présent simple أي زمن الحاضر البسيط. مثلا manger ينتهي ب GER وهو في المجموعة الأولى. نصرف عادي je mange tu manges il ou elle mange حتى نصل للضمير الشخصي nous فنقول mangeons. لكن جي و أو تقرأ مونغو وليس مونجو وأصل الفعل هو مونجي. إذا نضيف أو الحرف فتصبح نو مونجون. الأفعال التي تنتهي بجي فيها الضمير فقط وهو نضيف قبل ONS. نقول نو مونجون أي نحن نأكل. لا نزال في زمن الحاضر البسيط أو le présent simple. الآن لدينا الحالة الثانية. مثال commencer ينتهي ب CER وهو فعل في مجموعة أو ينتمي للمجموعة الأولى. نبدأ بالتصريف. التصريف سيكون عادي مع ضمائر je, tu, il و elle حتى نصل إلى الضمير نو. هنا ماذا نفعل؟ لدينا
commençons نقول nous commençons. لكن إذا كتبناها nous commençons عادية سنقولها nous commençons. الأصل هنا هو commencer اس فيها نطق سي. هنا سنقول commençons. ماذا سنفعل؟ إذا سنضيف هذه الخمسة الصغيرة تحت حرف سي لتصبح commençons. nous commençons, vous commencez et il et elle au pluriel أي il وelle في الجمع commence. وليس هذه الحالات الخاصة فقط، فلدينا حالات خاصة أخرى، مثلا les verbes en L، الأفعال التي تحتوي على L في النصف L أو T. exemple مثال الفعل jeter، هنا T في المنتصف. مثلا لا نزال في زمن الحاضر البسيط le présent simple. le verbe jeter أي الفعل يرمي c'est un verbe du premier groupe، هو فعل من المجموعة الأولى. نرى التصريف. لدينا je jette نهاية صح، نزعنا الأ أخذنا الأ، لكن هنا نلاحظ بأن حرف التي قد تكرر. حرف تي هنا مرة واحدة لكن هنا مرتين. je jette أي أنا أرمي. أحسنتم. هنا لأنها بكونسون يحتوي على كونسون في الانفينيتيف أي في المصدر يحتوي على كونسون on double la consonne أي نضاعف الحرف فتصبح je jette avec deux t مع t اثنان. ونكمل هكذا tu jettes, il et elle jettent, nous jettons deux t, vous jetez, il ou elle avec s ou il ou elle au pluriel jette. نفس الشيء مثلا نعطي فعل بحرف ال مثلا appeler j'appelle, tu appelles. الآل أو حرف الآل سيتكرر. الآن ننتقل إلى المجموعة الثانية والتي تنتمي لها الأفعال التي تنتهي بإير. نحن عندما نصرف فعل ينتهي بإير أو فعل في المجموعة الثانية في زمن الحاضر البسيط يجب علينا أولا أن ننزع إير، ثم يجب علينا أن نضع نهايات. هذه النهايات هي ES مع je، ES مع tu، ET مع il ou elle au singulier، I2S ONS أي I ثم 2S دوبل وتعني الضعف أي اثنان S ثم ONS ونكمل بهذه الطريقة I double S I Z I double S Z et I double S ENT. الآن لا نزال في المجموعة الثانية le présent simple أو زمن الحاضر البسيط. الآن لدينا الفعل finir أي ينهي. finir c'est un verbe du deuxième groupe finir أو ينهي من المجموعة الثانية. نرى التصريف je finis نزعنا ال ER وأضفنا ES. الآن ننتقل إلى الضمير الشخصي التالي وهو tu finis ES il ou elle finit ET. الآن نكمل مع ضمائر تالية. هذه ضمائر المفرد وهذه ضمائر الجمع. لدينا 3 ضمائر مفرد و3 ضمائر جمع. nous finissons, vous finissez ولدينا il ou elle au pluriel finissent أي هو وهي في الجمع وتصبح هم هن finissent. Le troisième groupe
أي المجموعة الثالثة الآن. المجموعة الثالثة حتى هي عندما يكون فعل في المجموعة الثالثة ستكون النهاية في زمن الحاضر البسيط هكذا S ثم S أي S T ONS EZ و ENT. Exemple مثال les verbes الأفعال boire dire et faire. هذه الأفعال ومجموعة من الأفعال الأخرى تأخذ هذه النهاية في زمن الحاضر البسيط أو عند تصريفها في زمن الحاضر البسيط. لا نزال في نفس الزمن لكن مع المجموعة الثالثة أو le troisième groupe avec le verbe مع الفعل sortir أي يخرج. le troisième groupe المجموعة الثالثة. الآن نبدأ في تصريف الفعل sortir. نقول je sors ثم tu sors. نرى النهايات نركز مع النهايات ننزع الإر ونعوضها ب S S T il ou elle singulier au singulier sort. الآن les pronoms personnels du pluriel. Nous sortons, vous sortez, il et elle sortent, il et elle sortent. وهناك أيضا نهايات أخرى للمجموعة الثالثة قلنا بأنها بلا قاعدة. مثلا لدينا X X T X X T ONS EZ et ENT. Exemple مثلا الفعل vouloir يأخذ هذه النهايات في زمن الحاضر البسيط. لنرى لا نزال في نفس الزمن لكن مع حالة أخرى في زمن أو في المجموعة الثالثة. لدينا فعل pouvoir مثلا je peux X je peux tu peux il ou elle peut أي يستطيع. nous pouvons vous pouvez et il avec S ou elle avec S il ou elle au pluriel peuvent. Je peux, tu peux, il ou elle peut, nous pouvons, vous pouvez et il ou elle au pluriel peuvent. لدينا le troisième groupe. هناك أيضا تصريفات أخرى أو نهايات أخرى. مثلا ES نفس نهاية المجموعة الأولى ONS EZ و ENT. Exemple مثال le verbe ouvrir يأخذ هذه النهايات. مثلا لا نزال في نفس الزمان وهو أهم زمن في اللغة الفرنسية أي le présent simple أي زمن الحاضر البسيط. avec le verbe ouvrir مع الفعل يفتح ouvrir وتعني يفتح. الآن ouvrir c'est un verbe du troisième groupe أي يفتح هو فعل من المجموعة الثالثة. لنرى كيفية التصريف. j'ouvre tu ouvres ES il ou elle au singulier ouvre. Nous ouvrons la liaison. Vous ouvrez la liaison. Il et elle au pluriel ouvrent la liaison S avec une voyelle c'est la liaison S. وحرف صوتي أو voyelle نقول حرف ز أو ننطق ز. ils ouvrent elles ouvrent. نزعنا الإير ووضعنا هذه النهايات. j'ouvre tu ouvres il ou elle ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent elles ouvrent. أضفت فقرة وهي فقرة حكمة اليوم لمادة اللغة الفرنسية. نبدأ لنرى ما هي حكمة اليوم. On
connaît le véritable ami dans le besoin. أي الصديق وقت الضيق. والآن سلام. Merci pour votre attention. C'est notre leçon pour aujourd'hui. Au revoir.